My dear friends, in continuation of this particular chapter, let us move forward. Where in this particular problem, along with the journal entries, we need to prepare capital reduction account as well as the reconstructed balance sheet. A balance sheet of a company stood as follows on 31st December 2001. On the liability side, 19,000 shares of rupees 100 each, 19 lakhs, creditors 1 lakhs, and debentures 1 lakh. When it comes to asset side, land and building 1 lakh, machinery 2 lakh 60,000, furniture 20,000, stock 370, debtors 1 lakh 80, goodwill 2 lakhs, and profit and loss account 9 lakh 70,000. Totals on both the sides 21 lakhs. The company is to be reconstructed as follows. So following is the procedure or the process of reconstruction, where the shares of rupees 100 is to be reduced to equal number of fully paid shares of rupees 40 each. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು 100 rupees shares ಇತ್ತು, 19,000 shares of rupees 100 each. This 19,000 remains same, but 100 rupees ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ has reduced to 40 rupees. Next, to issue 1,000 new shares of rupees 40 each as fully paid up to debenture holders in full settlement. First, this debenture should be converted into debenture holders. For them, instead of paying rupees 1 lakh in the form of debentures, we are paying or we are issuing 1,000 new shares of rupees 40 each. ಅಂದರೆ 40,000 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60,000 CR ಆಗುತ್ತೆ. The amount available is to be utilized in writing off of goodwill, P&L account, and balance in writing down the value of machinery. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Authorized capital of the company is 20,000 shares of rupees 100 each. We have nothing to do with this authorized capital. Simply will show in the balance sheet, but same will not be considered for any of the totals. Give necessary journal entries, prepare capital reduction account, and reconstructed balance sheet. To start with the 14 March problem, a very simple problem. Let us solve this. First and foremost, we need to pass the journal entries. So when it comes to journal entries, as I explained in the previous problems, first we need to consider the liabilities. ಇದನ್ನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, then we'll go for assets. Unless all the liabilities are clear, don't go for assets at all. ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, which is the technique which I found out to make you people very easy. See, previously in the company there were 19,000 shares of rupees 100 each. Correct alva? So company ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 19,000 shares of rupees 100 each ಇತ್ತು. That means 19 lakhs ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಲ್ಡ್ 19,000 shares of rupees 100 each, 19 lakhs ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 19,000 shares of rupees 40 each. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 19,000 shares of rupees 40 each, so which comes to 7,60,000. ಅಂದರೆ 19,000 ಅಂದರೆ 19 lakhs ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 7,60,000ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 11,40,000. ಟು ದ extent of it is reduced is considered as capital reduction. So 11,40,000 ನಾವು capital reduction ಅಂತ ಕರೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು CR. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು 2 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಈಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Here, old equity share capital account debtor to new equity share capital to capital reduction ನೋಡಿ. old equity share capital 19 lakhs to new equity share capital 7,60,000 to CR 11
40,000. So 19,000 shares of rupees 100 each is reduced to rupees 40 each. ಅದೇ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಇಶ್ಯೂ 1,000 ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 40 each ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1 lakh ಇತ್ತು ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ನಾವು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ? 1 lakh ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರೈಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಏನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ? 1 lakh. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 40,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ CR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ CR ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ 11,40,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 6 lakhs ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 12 lakhs ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಗೇನು ತೋರಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 12 lakhs ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸು 12 lakhs ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ P&L ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ P&L ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ P&L ಅಂದರೆ 9,70,000 ಇದೆ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 lakhs. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 12 lakhs. 9 + 2 ಅಂದರೆ 11,70,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗಿರೋದು? ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು CR ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್, 2 ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 12 lakhs ಆಯಿತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನೇನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ? P&L, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಷನರಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರೋದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 11,40,000 ಆಯಿತು. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ 3 2 ಆಗಿದೆ. ಆ 3 2 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12 lakhs ಆಯಿತು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 P&L, 2 ಗುಡ್ ವಿಲ್, 2 ಮಿಷನರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? It should be in a new form. So new form ಅಲ್ಲಿ we are going to prepare the balance sheet. How we are going to prepare it in new form ಅಂದರೆ it's very very simple. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ we are preparing the balance sheet in a vertical form, not in a horizontal form. So ಮೊದಲು ನಾವು horizontal form ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? Now we are preparing in a vertical form. So let us prepare the balance sheet in a vertical
form. So when it comes to vertical form of balance sheet, see, let us observe. See, reconstructed balance sheet. So when it comes to reconstructed balance sheet, first let us take A, equity and liabilities. Particulars, amount. So equity and liabilities. Under equity and liabilities, first shareholders fund. Shareholders fund ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. One is share capital, another one is reserves and surplus. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ authorized capital there were 20,000 shares of rupees 100 each, 20 lakhs ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 lines ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 lines ಅಂದರೆ above 2 lines whatever is there will not be considered for total. Then 20,000 shares, ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, 19,000 shares ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. Along with that we are issuing 1,000 shares to the debenture holders. ಟೋಟಲ್ 20,000 shares ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 20,000 shares ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, 19,000 shares of rupees 100 each ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು 19,240 rupees ಆಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ಶೇರ್ಸು 40 rupees. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ 20,000 shares of rupees 40 each, 8 lakhs. ಹೌ 19,000 shares has been reduced to 40 each ಇತ್ತು, ಅದೊಂದು 7,60,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 shares of rupees 40 each which has been issued to debenture holders, ಅದೊಂದು 1 lakh, total 8 lakhs, 40,000, 7,60,000 plus 40, 8 lakhs ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು when comes to reserves and surplus nothing is there in the problem, ಸೊ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 1 lakh ಹಾಗೇ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 9 lakhs ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎ. ಈಗ ಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಸೆಟ್ಸು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ, 1 lakh ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಿಷನರಿ 2,60,000 ಇತ್ತು, 2,60,000 ನಾವೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, 2,60,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ 30,000, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,30,000 ಬರೆದ್ವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 30,000 ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಡಿಂಗು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 3,70,000 ಬರೆದ್ವಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1,80,000 ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೆದ್ವಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 2 lakhs ಇತ್ತು, 2 lakhs ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 lakhs minus 2 lakhs ನಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. P&L 9,70,000, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. 1 plus 2, 330, 350, 350 plus 550, 9 lakhs ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ a glimpse of 14 marks has been made. Okay, thank you. Hope you understood everything. Thank you.